कल तो पंजाब च सरकारी बसां च सफर होएगा मुफ्त। पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी। सजा याफ्ता कैदियों को हुण समय समय ते सजा मुआफी का मिलेगा लाभ। आम आदमी पार्टी की कैप्टन सरकार को चेतावनी, जे बिजली सस्ती ना की तो शुरू करांगे जन अंदोलन। शहर शहर साड़ांगे बिजली के बिल। सरकार ते किसानां विचाले डेडलॉक दे विचकार सरकार ने फिर दोहराया किसानां दे हित च ने कानून। पीयूष गोयल बोले कुछ सियासी लोग कर रहे ने किसानां नूं गुमराह। पंजाब च फसल की सीधी अदायगी ते केंद्र ते पंजाब च वधी होर तलखी। केंद्र की कैप्टन सरकार नूं दो टुक, जे नवे नियम लागू ना कीते तां फसल खरीद लई नहीं मिलेगी कोई रियायत। सीधी अदायगी के फैसले तो पंजाब बीजेपी भी फिलहाल नहीं सहमत। न्यूज़ 18 ते बोले हरजीत गरेवाल ते सुरजीत जियानी, 1 साल तक फैसला टालन दी केंद्र कोल करांगे मांग। अकाली दल बादल नहीं लड़ सकेगा डीएसजीएमसी चोण। सिर्फ 6 धार्मिक पार्टियां नूं चोण लड़न दी मिली इजाजत। 25 अप्रैल नूं होनी है वोटिंग। मुख्तार अंसारी नूं मोहाली कोर्ट किया गया पेश। उगराही के मामले च हुई पेशी। एससी ने अंसारी नूं पंजाब तो यूपी शिफ्ट करने दे दिते ने हुक्म। पंजाब च स्कूल बंद करने के फैसले का हो रहा है जबरदस्त विरोध। शहर शहर निजी स्कूलों वालों किए जा रहे हैं प्रदर्शन। स्कूल खोलने की कर रहे हैं मांग। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला पंजाब कैबिनेट का एक बड़ा फैसला। महिलावां नूं कल तो मुफ्त बस सफर की सहूलत मिलेगी और बकायदा कैबिनेट ने इसनूं अज मंजूरी दे दी गई है। पंजाब विधान सभा का जो बजट इजलास होया सी उस बजट दे विच ये बड़ी अनाउंसमेंट की गई सी और इसदियां जिहड़ियां कुछ फॉर्मैलिटीज सी, कुछ जिहड़ियां इसदियां कार्रवाइयां सी वो रहिंदियां सी, उन्होंने हुण फॉर्मल तौर पर अज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और कल नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वर्चुअल समागम के जरिए इस सेवा की शुरुआत करेंगे। कल 1 अप्रैल तो सारियां सरकारी बसां च महिलावां मुफ्त सफर कर सकणगियां। एसी या वॉल्वो बसां की सहूलत नहीं मिलेगी, पर जिन्नियां सरकारी बसां ने उन्हां दे विच महिलावां नूं जिहड़ी है वो मुफ्त सफर की सहूलत कल तो शुरू कर दी जाएगी। 1 करोड़ 31 लाख महिलावां नूं इसका फायदा होएगा। इस सरकार का दावा है। जो आंकड़े सरकार ने पेश किए हैं, महिलावां नूं मुफ्त सफर का जिहड़ा ऐलान सी वो 5 मार्च नूं विधान सभा दे विच ऐलान किया गया सी। इस दे नाल एक होर फैसला कैबिनेट का कि जिहड़े सजा याफ्ता कैदी ने उन्हां नूं समय समय ते सजा मुआफी का लाभ मिलेगा। रिमिशन पॉलिसी जिहड़ी हुंदी है 2021 उस च सोध नूं कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि सजा याफ्ता कैदी जिहड़े ने उन्हां नूं समय समय ते सजा मुआफी का लाभ मिल सके। 10 सालों तो वध जिहड़े सजा याफ्ता कैदी ने उन्हां नूं इसका लाभ मिलेगा। रिमिशन पॉलिसी के तहत 10 तो 20 साल तक की सजा वाले कैदी नवी पॉलिसी के तहत जिहड़ी अपनी माफी की अर्जी है वो कई बार ला सकते हैं। पंकज कबाई साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई गलबात दे लई। पंकज, 2 चीज़ां जिस ते मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो मुफ्त बस सफर की सहूलत है। सरकार ने ऐलान करता सी, सिर्फ उसनूं एक रस्मी प्रवानगी देनी सी, सो फॉर्मैलिटी हो चुकी है। हुण कल दा की प्लान है, कदों तो सरकार इसनूं लॉन्च करेगी, शुरू करेगी? बिल्कुल विजय, 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां तो पहला एक ਵੱਡਾ कदम कहीए, क्योंकि 8 मार्च ਨੂੰ बजट के दौरान मनप्रीत सिंह बादल ने इस गल का ऐलान किया सीगा। कल तो हुण महिलावां जिहड़ियां ने पंजाब च अगर किसी भी सरकारी बस दे विच सफर करनगियां, अगर किसी ने भी जलंधर तो अमृतसर या अमृतसर तो बठिंडे सफर करना, पंजाब च किते भी सरकारी बस का सफर करनगियां तो मुफ्त दे विच सफर जिहड़ा वै होवेगा। इसकी कल शुरुआत जिहड़ी है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा वै एक करनगे और इस दे नाल नाल सरकार का यह दावा है कि 1 करोड़ 31 लाख महिलावां नूं सीधा इसका फायदा मिलेगा। इस गल की भी जानकारी जिहड़ी है वो कैबिनेट दे विच दित्ती गई है। तो महिलावां दे लई एक वड्डी सौगात है और
ਮਹਿਲਾ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ, ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਧ ਹੈ? ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 302, 304, 1860 ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 376, 376 376 ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ 2031 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ क्षमा याचिका ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ ਔਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੈਲੋ ਖਾਸੇ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਦੀ ਅੱਜ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਸੇ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਤਲ 300 ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗੀ? 290 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੇ ਦੀ। ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਭੁਜੀਆ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਜਰਦਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਪੀੜੀਆ ਮੰਡਲ ਲਏਗਾ? ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਈਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ। मेरी गाड़ी के ऊपर
और हम आज सुबह चालान करने के लिए यहाँ गए थे। जो पुल के पास ही है सरसा रोड के ऊपर, वहाँ ये मोटरसाइकिल को खीन बैठे थे, उसको इशारा किया रोकने का, लेकिन वो रोक नहीं पाया। उसने सीधा इसके मारी टक्कर, तो इसकी वजह से ये गिर गया, चोट लगी। तो कौन है वो जो जिसने इसको चोट मारी है? अभी चौकी में बैठे हैं, वो पता तो लगा नहीं। हम तो इनको उठाकर ही हॉस्पिटल में ले आए सीधे, और पूछताछ तो चौकी वाले करेंगे, बाकी चौकी में। ਤਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਈਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਾਈਕ ਭਜਾ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। कानूनों से हमने ऑप्शन दिया है किसानों को कि वो अगर चाहें, पूरी तरीके से ऑप्शन है, अगर चाहें तो वो अपनी उपज को एपीएमसी मंडी में बेच सकते हैं। अगर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो वो चाहे तो और किसी को बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं। और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया। कुछ लोगों ने बहुत भ्रमित करके किसानों को गलत फहमियों में डाल के एक नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं देश भर में आज किसान इस बात को पूरी भली भांति समझ गए हैं कि ये नए कानून महज एक इनके लिए ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन है, पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखता है। इसमें भी इस ऑप्शन को देते हुए भी सरकार ने बहुत उनके लिए केयरफुली डिजाइन किया है कि उनको उनकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सके, किसी प्रकार से भी उनकी जमीन को कभी कोई खतरा नहीं। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਬਕਾ, ਡਰਾਬਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੇਪ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੇਚਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।